इष्टदेव श्री स्वामीनारायण महाप्रभुजी, श्रीजी महाराजना लाडीला दरेक हरिभक्तों ने मकर संक्रांति घणा भाव थी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हैप्पी मकर संक्रांति। वाला भक्तजनों, आज धन राशि मांथी सूर्य मकर राशि में गति थशे। एक राशि मांथी बीजा राशि में जावुं एने संक्रमण कहेवामां आवे छे। एटला माटे आजनुं नाम मकर संक्रांति कहेवामां आवे छे। अने एने कारणे आजे मकर संक्रांतिनो दिवस एटले दान पर्वणीनो दिवस कहेवामां आवे छे। आपणी उपर घणा बधा ऋण रहेला छे, એટલા માટે દરેક મનુષ્યએ કંઈક ને કંઈક દાન આપવું જોઈએ કે જેને કારણે એના ઋણમાંથી આપણે મુક્ત બનીએ। પહેલું ઋણ તો આપણી ઉપર આપણા ભગવાનનું છે કે ભગવાને આપણને જેની કોઈ કિંમત ન આંકી શકાય એવો આપણને મનુષ્ય જન્મ આપ્યો। બીજું, दररोज आपने जे प्रकाश आपे से सूर्यनारायण कोई दिवस अपनी पास बिल मांगे से क्यों? प्रकाश हाव मफत आपे। पछी रात्रे चंद्रमा उगे छे एने कारणे सारी वनस्पतिओनुं पोषण थाय छे। जो चंद्रमा न उगे ने तो वनस्पतिनुं पोषण न थाय। सर्व औषधिओ चंद्रमा ने कारणे प्राप्त थाय छे। तो चंद्रमानु आपणी उपर घणो बधो उपकार छे। पछी भगवान आपने जे आ फ्रूट जे वृक्षो आपने छायो आपे छे, फळ आपे छे, गायो भैंसो जे आपने दूध आपे छे, नदीओ छे आपने पाणी आपे छे, आ मात्र ने मात्र बधा ज परोपकार करी रह्या छे। आपणी उपर माता पितानुं ऋण होय छे, गुरुजनोनुं ऋण होय छे, ऋषि मुनिओनुं ऋण होय छे। आ बधा ऋणमांथी मुक्त थवा माटे माणसे कंईक ने कंईक आपवुं जोईए। एटला माटे मुस्लिम समाज होय के हिंदू समाज होय, दरेक समाजना शास्त्रोए एने आज्ञा आपेली छे के दशांश विशांश भगवान ने अर्थे, सत्संग ने अर्थे अर्पण करवो जोईए। स्वामीनारायण भगवाने गढ़ा प्रथम प्रकरणनुं 58मुं वचनामृत एनी अंदर बहु सरस मजानी वात करी छे के भगवान के भगवानना संत राजी थाय तो एने कारणे आपणा जीवनमां केटलो बधो फायदो थतो होय छे। एमां महाराजे पहली ज वात करी के जो भगवानना संत राजी थाय तो गमे तेवा मलिन संस्कार होय तो एना नाश पामे। मलिन संस्कार एटले आपणे आटला बधा पूर्वे जन्मो धरीने आव्या छीए ए जन्मनी अंदर आपणे जे जे विषयो भोगवेला छे, जोयेलुं छे, खाधेलुं छे के जे कांई विषयो भोगवेला छे पंच इंद्रियो द्वारा ये बधा ज आ जीवात्मानी उपर संस्कार पड़ेला छे। ई मलिन वासनाओ बधी भेगी थयेली छे। एमांथी तमारे जो मुक्त थवुं होय तो तमे साधना करीने तूटी जाओ ने तोय पण माणस एमांथी मुक्त न बनी शके। जे जीव उपर कारण शरीर रूपी जे वासना जामेली छे ने, महाराज के ओलो आंबीलो तम जोयो छे ने, गामडामां पेला आंबीला बहु खाता, एनी उपर काળી छाल होय, ओली आंबली होय ने, आंबीलो कातरा, तो ई उपरनी काળી छाल छे ने ई आम कोई रीते छूटी न पड़े। पण तमे एने आम शेकी नाखो ने पछी हाथमां लईने आम करो ने तोय अलग थई जाय। एम आपणा जीव पर कारण शरीर रूपी वासना जामेली छे ने कोई काळे छूटी थाय एवी नथी। पण महाराज कहे छे के भगवाननुं ध्यान, भगवाननी आज्ञा
અને કોઈક મહાપુરુષ જો રાજી થઈ જાય ને તો ગમે એવી મલિન વાસના હોય તો બળીને ખાખ થઈ જાય છે. સદગુરુ વર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી સારંગપુરથી ચાલી અને ગઢપુર પધારેલા. એ વખતે સ્વામીની ઉંમર થઈ ગયેલી એટલે સહજ ચાલીને આવેલા એટલે થાકી ગયેલા. એમાં એક નાના સાધુ હતા, એને એમ થયું કે સ્વામી થાકી ગયા છે, ચાલો હું સ્વામીની પગ ચંપી કરું. એટલે નાના સાધુ પગ ચંપી કરવા માંડ્યા. સ્વામી થાકી ગયા એટલે થોડીક વારમાં સ્વામીને ઊંઘ આવી ગઈ. ઓલા નાના સાધુ હતા એને એમ થયું કે હું સ્વામીના પગ દબાવું છું તો શાયદ પગ દબાવતો રહી જઈશ તો સ્વામીને કદાચ ઊંઘ ઉડી જશે. તો એ સાધુએ ધીમે ધીમે પગ દબાવવાનું ચાલુ જ રાખ્યા. તે સવારના 3-4 વાગવાનો સમય થયો ને ગોપાળાનંદ સ્વામી જાગ્યા ત્યાં તો ઓલા સાધુ હજી પગ દબાવતા હતા. એટલે સ્વામી કહે છે કે સાધુરામ, તમે હજી સૂતા નથી? તે એને વાત કરી કે સ્વામી, મને એમ થયું કે કદાચ હું પગ દબાવતો રહી જઈશ તો તમારી ઊંઘ ઉડી જાય, એટલા માટે સ્વામી મેં તો ધીમે ધીમે દબાવવાનું શરૂ રાખ્યું. હવે ને ગોપાળાનંદ સ્વામી રાજી થઈ ગયા કે સાધુરામ, આખી રાત તે મારા પગ દબાયા. અને ગોપાળાનંદ સ્વામી ઊભા થઈ ગયા. સાધુ, હું તારા ઉપર રાજી થઈ ગયો, આજ તો જે માગને હું તને આપું એમ. પણ એ સાધુ એને ખ્યાલ હતો કે ગોપાળાનંદ સ્વામી એટલે કેવા સમર્થ સંત છે. આજ જ્યારે રાજી થયા છે ત્યારે આમની પાસે કોઈ માઇક વસ્તુ ન મગાય. આવા સંતની આગળ તો નિષ્કપટ થઈ જવાય. અને સાધુ યુવાન અવસ્થા હતી ને એટલે સહજ સ્વામીને વાત કરે છે કે સ્વામી, યુવાન અવસ્થા છે, થોડાક જગત સંબંધી ઘાટ સંકલ્પ થાય છે. મને એવું લાગે છે કે શાયદ મારો વૈરાગ્ય પાર પડશે કે નહીં પડે, વચમાં કઈ વિઘ્ન તો નહીં થાય. અને ગોપાળાનંદ સ્વામી રાજી થઈ ગયા કે સાધુરામ, આ થાંભલાને ઘાટ સંકલ્પ થાય ને તો તને ઘાટ સંકલ્પ થશે. આટલું બોલ્યા ને એ સાધુને કાયમને માટે ઘાટ સંકલ્પ મટી ગયા. નહીતર તો 60,000 વર્ષ સુધી પાણીમાં બેહીને તપ કરીને જે આમ ઘો જેવા ચામડા કરી નાખ્યા હતા, તો માછલીનો સંભોગ જોઈ લગ્ન કરવાની ઈચ્છાઓ થઈ ગઈ. અને માંધાતા રાજાની 50 દીકરીની હારે લગ્ન કર્યા. આપ વિચારો તો ખરા, 60,000 વર્ષ સુધી તપ કરનાર એની પણ વાસના ન બળે અને એક સંત રાજી થઈ જાય તો ગમે તેવી મલિન વાસના બળીને ખાખ થઈ જાય. પછી મહારાજે બીજી વાત કરી કે જેના ઉપર સંત રાજી થાય ને તો રાંક હોય ને તો રાજા થઈ જાય. તમારું ગમે એવું પ્રારબ્ધ હોય એ ચેન્જ થઈ જાય. ભક્તજનો, કોઈક એવા સંત જે સાચા અર્થમાં હોય એવા સંતોની જો સેવા કરવામાં આવે ને એવા સંત રાજી થઈ જાય તો મહારાજ એમ કહે છે કે રાંક એટલે હાવ ભિખારી હોય, જેને પેટ પૂરતું ખાવાનું ન મળતું હોય, પણ જો સંત રાજી થાય ને એના આશીર્વાદ મળી જાય ને રાયતો રાયતમાં એ રાંક મટીને રાજા બની જાય. એ જુનાગઢનો બાવલો કઠિયારો મટી અને દિવાન બની ગયો. આપણે થોડાક દિવસ પહેલા જ ઓલા એક સંતની વાત સાંભળી હતી, વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામીની. ઓલો અમરસિંહ રજપૂત સ્વામી રાજી થઈ ગયા, રાયતો રાયત બોલો રાજા થઈ ગયો. રાજાના ગમે તે વિચારો પરિવર્તન આવ્યા, સંતોની સેવા કરીને. ખરેખર રાજકોટની અંદર માવજીભાઈ મિસ્ત્રી હતા, પણ એટલી બધી ગરીબાઈ ભક્તજનો, જેને પેટ પૂરતું ખાવાનું ન મળે, સારા એવા ભગવાનના ભગત એની ના નહીં. હવે જુનાગઢ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના દર્શન કરવા માટે ગયેલા માવજીભાઈ. બારસનો દિવસ હતો, એકાદશીના દિવસે બધાય સંતોએ ઉપવાસ કરેલો હતો. સ્વામીના દર્શન કરવા માટે ગયા ને એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો જાણતા હતા. ત્યારે માવજીભાઈને કહે છે કે માવજી, કાલે સંતોને ઉપવાસ હતા, આજે સવારે બધાને પારણા કરવાના છે,
તો તમે એમ કરો ને, બજારમાં જઈને મમરા લઈ આવો ને, એકાદ આના કે રૂપિયાના. તો એ વખતે આનાના ઘણા બધા આવતા હોય છે. એટલે એ સ્વામીએ કીધું એટલે પાસે પાંચ્યું હતું નહીં હો, પણ સંતના વચનમાં વિશ્વાસ રાખી અને એ બહાર તો નીકળ્યા. પણ સંકલ્પ થાય છે કે મમરા લેવા માટે તો રૂપિયા છે નહીં, પણ સ્વામીએ કીધું છે એટલે ચાલો ને, જે થાય તે. એમાં બરોબર એનો જીગરજાન મિત્ર એક મુસલમાન એનો ભેટો થઈ ગયો બજારમાં. એ કહે છે કે માવજી શું આવ્યો તો અહીંયા? તો કે કંઈ જ નહીં, અહીંયા દેવના દર્શન કરવા માટે, સ્વામીના દર્શન સમાગમ કરવા માટે. તો કે કંઈ કામકાજ હોય તો મને કહીજે. એ મુસલમાનો એનો ફ્રેન્ડ હતો. તો કહે છે કે બીજું જ નહીં, પણ સ્વામી એમ કીધું છે કે સંતો મને પારણા કરવાનો સમય છે, તું મમરા લઈ આવ એકાદ આનાના. તો એમાં શું કે લે આ રૂપિયા. અને ભાઈ એને જે પૈસા આપ્યા ને એમાંથી મમરા લાવ્યા, અને એમાંથી બધાય સંતોને થોડા થોડા આપ્યા. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કીધું કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો. અને ભાઈ સંતોના મુખમાં જે અનાજ જાય છે ને ભક્તજનો, એને કારણે તમારા ગમે તેવા પ્રારબ્ધ હોય ને એ પણ ચેન્જ થઈ જતા હોય છે. તો હવે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી માવજીભાઈને કહે છે કે માવજીભાઈ તમે કરાચી જાઓ. સ્વામી કરાચી જવા માટેનું ભાડું નથી. એ સમયમાં સ્ટીમરમાં જવું પડતું, પ્લેનની સુવિધા નહોતી. તો પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જુનાગઢમાં બેઠા બેઠા કેટલા સમર્થ સાધુ હશે એ કે તમારા ઘરે ઘંટી છે ને? તો કહે છે કે હા, અમારા બાપદાદાની ઘંટી પડી છે ખૂણામાં. તો એ કે ઘંટી નીચે તમે ખાડો ખોદજો, એમાંથી 100 રૂપિયા નીકળશે. સ્વામી અહીંયા જુનાગઢમાં બેઠા બેઠા માવજીભાઈને કહે છે, ખાડો ખોદજો, એમાંથી 100 રૂપિયા નીકળશે, અને તમે ત્યાં જઈજો. અને પછી તમારે સારાવાના બધું વાતની સાનુકળતા થઈ જાય. એટલે તમે જેને તમને મદદ કરી છે એ તમારો ફ્રેન્ડ મુસલમાન, એને તમે બોલાવીને એને પણ પાર્ટનર બનાવજો. સ્વામી આટલું કીધું. અને એ ભાઈ ગયા. કાંઈ પણ ઓળખાણ નહોતી, પણ એક સંતના વચનમાં વિશ્વાસ, એને કારણે કેવા કામ થતા હોય છે. એ ગયા તો ખરા, અને જ્યાં સ્ટીમ્બરમાંથી નીચે ઉતર્યા ને ત્યાં સામે એક બિલ્ડર્સનો ભેટો થઈ ગયો, અને એની સાથે કામ રાખવામાં આવ્યું. અને એ જમાનામાં એ લાખોપતિ થઈ ગયા. પોતાના મિત્ર ઓલા સ્વામીએ કીધું હતું ને કે એ મુસલમાનને તમે પાર્ટનર તરીકે રાખજો, અને એને પણ બોલાવી લીધા. અને પછી તો બહુ મોટું એને કામ મળ્યું, અને ભગવાનની દયાથી બહુ મોટા કરોડોપતિ બન્યા. અને એને કંપનીનું નામ રાખવામાં આવ્યું માવા મુસાયન કંપની. માવા મુસાયન કંપની. તમે જુનાગઢ જાઓ તો જ્યાં દેવોના દરવાજા છે ને આગળના, એ જમાનામાં માવજીભાઈએ ચાંદીના કમાડ કરાવી આપ્યા છે. એની અંદર નામ લખવામાં આવ્યું છે માવા મુસા એન્ડ કંપની તરફથી ભેટ. તમે વિચાર તો કરો કે જેને પેટ પૂરતું ખાવાનું નહોતું, પણ એક સંતની થોડીક સેવા કરી, એને કારણે આખું એનું પ્રારબ્ધ બદલાઈ ગયું. અને ભગવાનની દયાથી એટલા સુખી બન્યા, એટલા બધા સુખી બન્યા. એ સમયમાં એને રાજકોટમાં એક બહુ મોટો યજ્ઞ કરેલો, અને એ યજ્ઞની અંદર બંને દેશના આચાર્ય મહારાજશ્રીને બોલાવી અને ભવ્યતાપૂર્વક હાથીની અંબાડી ઉપર એને સ્વાગત કરાવવામાં આવેલું. અને એ બહુ મોટો યજ્ઞ કરેલો. એટલા માટે અહીંયા સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે જેના ઉપર સત્પુરુષ રાજી થઈ જાય તો રાંક હોય તો એ રાજા થઈ જાય, અને ગમે એવા ભૂંડા પ્રારબ્ધ હોય તે રૂડા થઈ જાય. આપણે બધાને ખબર છે કે ગોપાળાનંદ સ્વામી ઝીંઝર ગયેલા તો અહીંયા ખોડાભાઈ હતા, પણ એટલો બધો વ્યવહાર ગરીબાઈ. હવે સંતો આવ્યા, સારો એવો સંતો પ્રત્યેને ભાવ, એને સંતોને જમાડવા છે,
પણ 40-50 સંતોનું મંડળ, હવે એટલું પૂરું ક્યાંથી પાડવું? એ ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે કે બીજું તો કાંઈ નહીં, પણ તમે બજારમાં જઈને રીંગણા લઈ આવો. હવે રીંગણા લાવવા માટેના એને પાસે પૈસા નહીં, તો એની પાસે કંઈક એના પત્નીનું કંઈક વસ્તુ હશે, એ બધું ગીરવે મૂકી અને જે પૈસા આવ્યા એમાંથી રીંગણા લાવ્યા, લોટ આપ્યા અને સંતોએ રસોઈ બનાવી અને સંતો જમ્યા. પછી હવે ગોપાળાનંદ સ્વામી વાત કરે છે કે સંતો, તમે ખોડાભાઈને ઓળખો છો? તો કે ના, અમે કઈ રીતે ઓળખીએ? ગોપાળાનંદ સ્વામી કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી વેશે જ્યારે જતા હતા ને એ વખતે સેવકરામ મળ્યો હતો ને. હા સ્વામી, એ વાતની ખબર છે અમને. તો એ સેવકરામ બીજો કાંઈ નહીં, આ ખોડાભાઈ જ સેવકરામનો અવતાર છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સેવા ન કરી, પણ ભગવાને એની સેવા કરી, ભગવાનને કંઈ આપ્યું નહીં ને એને કારણે આજે પણ એને કંઈ મળ્યું નથી. હવે તમે બધા ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો. અને ભાઈ સંતોના પેટમાં અનાજ ગયું તો એને કારણે પછી ખોડાભાઈનો ધીમે ધીમે જે વ્યવહાર હતો ને એમાં ભાઈ ચેન્જીસતા આવી અને ભગવાનની દયાથી બહુ સારા એવા સુખી બન્યા. એટલા માટે મહારાજ કહે છે કે ભૂંડા પ્રારબ્ધ હોય તો એના રૂડા થાય છે. અને ચોથી વાત ભગવાને વચનામૃતમાં એવું કહ્યું કે એને માથે ગમે તેવું વિઘ્ન આવનારું હોય ને એ પણ હટી જાય છે. જેની ઉપર ભગવાનના સંત રાજી થાય તો એના ગમે તેવા વિઘ્ન આવનારા હોય એ પણ હટી જતા હોય છે. અમારે મૂળી દેશમાં મેથાણ નામનું ગામ છે. આપણે મેથાણની બધી લીલા સાંભળી ગયા છે. આપણે જ્યારે કહુદ ગેમ શરૂ કરી હતી ને ત્યારે મૂળી દેશના જેટલા ગામડા છે અહીંયા જે જે ભગવાને ચરિત્રો કરેલા એ બધી કથાઓ આપણે સાંભળી ગયા છે. તો મેથાણ ગામની અંદર એક પટેલ પરિવાર, 4 ભાઈઓ, અને એની પાસે ગાયો અને ભેંસો વધારે પ્રમાણમાં ખેતીનું કામ કરે. અને એ 4 ભાઈઓ ભેગા રહે. એટલે એ 4 ભાઈ, એની 4 પત્ની, 4 વહુ. હવે બનેલું એવું કે વધારે ગાયો ભેંસો એનું દૂધ થાય, પછી દૂધને મેળવીને સવારે દહીં થાય, એટલે પછી એનું વલોણું કરે. એ વખતે આવી દૂધની ડેરી નહીં, એટલે બધું દૂધ ઘરે જ રાખે. એ વલોણું કરીને એને પછી માખણ ને ઘી કરતા હોય, છાશ હોય ગામમાં આપતા હોય છે. આવી બધી એ સમયમાં સિસ્ટમ. તો હવે બેનું એવું કે ઓલી માટીની ઓલી ગોળી આવતી, ખબર હે ને તમને? ગોળી, એની અંદર ઓલું વણુણ નાખીને, એ વખતે આવી ઇલેક્ટ્રિક સુવિધા નહીં. અત્યારે તો મોટર આવે છે ઇલેક્ટ્રિક, એ તમે મૂકો એટલે તરત જ છાશ થઈ જાય, વલવણું થઈ જાય. એ સમયમાં તો ઓલું વલવણું કરવાનું, અહીંથી આમ ઓલા નેત્રા લઈ અને બેનો આમ સામે ઓલું કરે ને એ કરે. તો હવે બહેનું એવું કે એ મોટી ગોળી હતી ને એ તો ધોઈને પછી આમ ઊંધી વારી દે, પણ એ વખતે ઊંધી વારવી ભૂલી ગયા ને આમ હવડી રહી ગઈ ગોળી. તો બહેનું એવું કે બિલાડી ફરતી ફરતી ત્યાં આવી ને બરોબર રાતે અહીંયા બચ્ચાને જન્મ આપ્યા ગોળીમાં જઈને. તે બિલાડી તો બચ્ચા મૂકી ને પછી ગમે ત્યાં આડી અવડી ગઈ હશે. તે હવે સવારનો સમય થયો. એ વખતે તો આવી ઇલેક્ટ્રિક સુવિધા નહીં, આટલો બધો પ્રકાશ નહીં, એટલે દીવા કરતા હોય ને એ વખતે અંધારું. તે હવે વહુને ખબર નહીં કે ગોળીમાં ચાલો આપણે દહીં નાખીને વલવણું કરી નાખીએ. તે સીધું જ એને નાખ્યું. એને ખબર નહીં કે અંદર આ બિલાડીને બચ્ચા છે. તો પછી તો ઓલું વલવણું મૂકીને વલવણું માંડ્યા કરવા. તો પછી એને એમ થયું કે હવે કદાચ માખણ ઉપર આવ્યો છે તો ચાલો જોઈ લે. અને બરાબર એમ જરા અજવાળું કરીને આમ જોયું ને ત્યાં તો લાલ ઘૂમ. એલા ત્યાં તો ઓલા બિલાડીના મુવાડા દેખાય, લોંધા કાઢ નાખેલા, રવૈયો ભર્યો હોય, એ તો કેટલું ઓલું થયું હોય.
પછી તો બધાને ભેગા કર્યા ને બધી વાત કરી કે આમાં બિલાડીના બચ્ચા મૂકેલા ને મને કાંઈ ખબર રહી નહીં, અને બિલાડીના બચ્ચાના તો લોંધા નીકળી ગયા. આહા, આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ભગત અને આટલા બધા જીવોની આપણે હિંસા થઈ, હવે આ પાપમાંથી મુક્ત કઈ રીતે થવું? એટલે ચારેય ભાઈઓ ભેગા મળીને વિચાર કરે છે કે આપણે એમ કરીએ, અત્યારે મૂળીએ મહંત તરીકે હરિનારાયણ સ્વામી સમર્થ ભગવાન જેવા સાધુ છે, આજાન બાહુ. હરિનારાયણ સ્વામી આજાન બાહુ હતા. જેમ ગોપાળાનંદ સ્વામી આજાન બાહુ હતા ને, એમ હરિનારાયણ સ્વામી પણ આજાન બાહુ હતા. ઝાલાવાડના ભગવાન કહેવાત. એ સ્વામી બોલે ને બધું જ થાય હો. કોઈ માણસ મરી ગયો ને સ્વામી બોલે ને તો જીવતો થઈ જાય. બોલો, આવા સમર્થ સાધુ હરિનારાયણ સ્વામી એટલે બહુ સમર્થ સાધુ. તો આપણે એમ કરીએ કે મૂળીએ ઠાકોરજીનો થાળ કરાવીએ અને સંતોને રસોઈ આપીએ, અને એને કારણે સંતો જમે ને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે ને તો આપણે આ પાપમાંથી મુક્ત થઈએ. તો એ ચારે ભાઈઓ આવ્યા મૂળીએ અને સ્વામીને બોલાવીને વાત કરી કે ઠાકોરજીના થાળને સંતોને રસોઈ આપવી છે. તો કે વાંધો નહીં. તે બરોબર ઠાકોરજીના થાળ થઈ ગયા. પછી એ સમયમાં મૂડીમાં અમારે સંતો 300 જેટલા સંતો રહેતા. તે બપોરે એક જ ઠેકાણે બધાને જમવાની પંક્તિ પડે. અત્યારે ભુજમાં એવી સિસ્ટમ છે, એક જ ઠેકાણે રસોઈ બને અને એક જ ઠેકાણે બધાને જમવાનું. અહીંયા અલગ અલગ કોઈના કિચન નહીં, એવી સિસ્ટમ છે. તો પછી બધાને સંતોને જમવા માટે પંક્તિ પડી અને બધાને પીરસાઈ ગયું. બધા સંતો ધૂન બોલે છે. હવે હરિભગત વિચાર કરે છે કે આપણે સ્વામીને તો વાત કરી નથી, પણ ચાલો ને ત્યારે સ્વામીને વાત હવે કરી જ દઈએ. આવા સમર્થ સાધુ છે તો કાંઈક આપણે એમાંથી મુક્ત થઈએ એમ. અત્યાર સુધી એને વાત નહોતી કરી, ફક્ત સંતો રસોઈને થાળ આપવા એટલી જ વાત કરી. તે હરિનારાયણ સ્વામી બેઠેલા એટલે તરત જ સ્વામીને બોલાય, સ્વામી અહીંયા આવો ને. તે હરિનારાયણ સ્વામી ગયા. સ્વામીને કહે છે કે સ્વામી, અમારા વહુને ખ્યાલ ન રહ્યો અને બિલાડી ગોળીમાં બચ્ચા મૂકીને ચાલી ગઈ, અને સીધું જ એની અંદર દહીં નાખ્યું ને વલોણું કર્યું ને તો બિલાડીના બચ્ચાના લોંધા સ્વામી કાઢી નાખ્યા. રૂવાડા અલગ થઈ ગયા હો. તે એના મુખમાં એ પાપમાંથી મુક્ત થવા માટે અમને આવો વિચાર આવ્યો છે, એટલા માટે અહીંયા અમે રસોઈ દેવા માટે આવ્યા. સ્વામી કેમ છે? હા સ્વામી, હવે કાંઈક દયા કરો. અને એ વખતે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ઓલા હરિનારાયણ સ્વામીએ તાલી પાડી અને બધાએ સંતોને કીધું કે સંતો, આ બિલાડીના રૂવાડાની રસોઈ છે હો, તમે ન જમતા પણ ભગવાનને યાદ કરી, ભગવાનને ધારીને ભગવાનને જમાડજો, નહીં તો તમારા રૂવાડે નીકળી જશે. અને કહેવાય છે કે ભાઈ સંતોને ભગવાનને ધારી અને સંતો જમ્યા, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. અને હરિનારાયણ સ્વામી કહે છે કે જાઓ, જે કાંઈ પાપ અજાણતા થઈ ગયું છે એ બધા જ પાપમાંથી તમે મુક્ત બની ગયા છો. અને ચારેય ભાઈની જ્યારે અંતઅવસ્થા આવી ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એને ધામમાં તેડી ગયા. વાલા ભક્તજનો, કહેવાનો આશય, સંત કૃપાએ સુખ ઉપજે, સંત કૃપાથી સરે કાજ, સંત કૃપાએ પામીએ પૂરણ પુરુષોત્તમ ધામ. વાલા ભક્તજનો, આજે મકર સંક્રાંતિનો દિવસ એટલે શાસ્ત્રોમાં આજે દાનનો ખૂબ મહિમા બતાવવામાં આવ્યો છે. આજે જે કાંઈ આપવામાં આવે છે એનું સહસ્ત્ર ગણું ફળ પ્રાપ્ત થતું. આજ તો દુનિયાભરમાં કેટલાય પ્રકારના દાન આપવામાં આવતા હોય છે. પશુઓને પણ નિરણ નાખવામાં આવતી હોય છે, પંખીઓને પણ ચણ નાખવામાં આવતી હોય છે. આજે તો કીડિયારાઓ પણ પૂરવામાં આવતા હોય છે. સંતો હોય છે જોડી માગવા માટે પણ નીકળતા હોય છે. ભગવાનને ઠાકોરજીને અર્થે પણ મંદિરોમાં બહુ મોટા દાન આપવામાં આવતા હોય છે કે જેને કારણે આજે સામે એનું અનંત ગણું ફળ પ્રાપ્ત થતું હોય. જ્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન ભુજ પધારેલા, સુંદરજીભાઈ સુતાર હતા, તો એ સમયમાં એવી સિસ્ટમ હતી કે સંતો જોડી માગવા માટે જાય અને જોડીમાં જે આવે એ બધું જ ભેગું કરી અને પછી એના ગોળા વાળે અને જેટલા સંતો હોય એ પ્રમાણમાં બધાને જમવા આપી દેવાની એવી સિસ્ટમ હતી. કોઈ રસોઈ નહોતી બનાવતી, ભિક્ષા માગવા માટે જવાની.
તો મહારાજે કીધું કે જાઓ સંતો ભિક્ષા માગવા માટે. તો ઓલા સુંદરજી સુતાર કહે છે કે મહારાજ નહીં, સંતોને જવા દો જોડી માગવા માટે, કારણ કે હું આ ભુજનો દિવાન છું અને સંતો આ ગામમાં ભિક્ષા માગવા માટે જાય તો ગામના લોકો મને મેણા માળે કે આ દિવાન આટલો બધો સુખી પરિવાર અને એના સાધુને એક ખાવાનું નહીં આપી શકતો હોય કે ગામમાં જોડી માગવા માટે સંતોને જવું પડે. મહારાજ આવું નહીં કરો, બધા સંતો તમતાર જેટલા દિવસ રોકાય એટલા મારા તરફથી હું જમાડીશ એમ. ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું કે સુંદરજીભાઈ, હું સમજુ છું, પણ આ સંતો ઘરોઘર ભિક્ષા માગવા માટે જશે અને એની જોડીમાં જે કાંઈ અનાજ આવશે અને એમાંથી સંતો જમશે ને તો એના જીવનું પણ કલ્યાણ થશે, એનું પ્રારબ્ધ બદલાશે. એટલા માટે હું સંતોને મોકલું છું. લો, સુરતની અંદર ઓલા ભાલચંદ્ર શેઠ હતા ને, ભાલચંદ્ર શેઠ, તો એ પહેલાં સત્સંગી નહોતા અને સ્વામિનારાયણના સાધુના તો એટલા બધા દ્વેષીલા કે સંતો અહીંયા તાપી નદીએ નાહવા માટે જાય ને તો એની દુકાન અહીંયા તે વાણીઓ બેઠો હોય ને, સંતો નીકળે ને હાથમાં જે આવે ને સીધો ઘા કરે સંતો ઉપર. તે નાના સંતોએ ગોપાળાનંદ સ્વામીને વાત કરી કે સ્વામી અમે નદીએ નાહવા માટે જતા હોય ને વાણીઓ માથા ભારે છે, જે હાથમાં આવે એનો ઘા કરે છે. આ તો ભગવાન અમારે દયા કરી અને બચાવી લે છે. ક્યારેક તો પાંચસેરીઓ હાથમાં આવે તો એનો સીધો ઘા કરે છે. ગોપાળાનંદ સ્વામી કે જો હવે સંતો એમ કરજો, જેનો ઘા કરે ને તમે લઈ લેજો એમ. તે હવે ઓલો વાણી હશે ને એ દુકાન ખોલતો તો અહીંયા આગળ ઓટો હશે તો ઓલા શાકભાજી વેચવા માટે તો જે કાંઈ ઓલા ડાળખા પડેલા કોબીના ફ્લાવરના જે કાંઈ હશે ને તે વાણીના હાથમાં કંઈ ન હોય તો એના સીધા ઘા કર્યા. તે સંતો એ લઈ લીધું, પછી એને ધોઈને નાના નાના ટુકડા કરીને એ બધાને ઓલામાં નાખ્યા ગોળામાં અને ભગવાને ધારીને જમ્યા ને તે આ વાણિયાને પ્રકાશ થયો કે બિચારા સંતો મને કાંઈ કહેતા નથી ને એને વગર વાંકે આ રીતે મારું છું. હવે જો સંતો અહીંથી નીકળે ને તો એની જોડી સલકાઈ દેવી. તે ધીમે ધીમે બધું આપવા માંડ્યા અને ભાઈ સંતોના યોગમાં આવ્યા. તો એ સમયમાં ભાલચંદ્ર શેઠ સુરતમાં સારામાં સારા સત્સંગી બન્યા અને સુરતમાં આટલો મોટો સત્સંગ વિકસ્યો હોય તો એ ભાલચંદ્ર શેઠના કારણે. કહેવાનો આશય કે વાલા ભક્તજનો, શાસ્ત્રોમાં સંતનો ખૂબ મહિમા બતાવવામાં આવેલો છે. તો આજે તો વિશેષ તો કાંઈ કહેવું નથી, પણ 1 મહિના સુધી ધનુર્માસમાં સવારે વહેલા આવી અને જેઓએ ધૂનનો લાભ લીધો છે એવા બધા જ ભાઈઓ બહેનોને એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવી લો કે આવી કડકડતી ઠંડીમાં પણ 1 મહિના સુધી ખરેખર વહેલા ઉઠી અને ધૂનની અંદર જેને જેને લાભ લીધો હોય એના ઉપર ભગવાન ખૂબ રાજી થાય એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. ભલા ભક્તજનો, ઉત્તરાયણની સેવા મંદિરમાં ઠાકોરજીને અર્થે જે હરિભક્તોએ લખાવી છે તેવાના હું અત્રે નામ જાહેર કરું છું. વિમલભાઈ પ્રહલાદભાઈ વડુ, ઘનશ્યામભાઈ રેવાભાઈ પટેલ, ચિરાગભાઈ પટેલ, ઇલાયન પટેલ, સુલેખાબેન મુકેશભાઈ, જગદીશભાઈ મણિભાઈ, રાકેશભાઈ અને પાયલબેન. ખુશીની બર્થડે આજે, ખુશી એની દીકરીનો જન્મદિવસ છે. હેપી બર્થડે ખુશી. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એ પણ સારી એવી ભગવાનની ભગત બને અને કાયમને માટે સત્સંગની ખૂબ સેવા કરતી રહે એવું ભગવાન બળ આપે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું. વિનોદભાઈ પરસોત્તમદાસ પટેલ, જીમેશભાઈ, અશોકભાઈ એમ પટેલ કંડારી, લીલાબેન ઘનશ્યામભાઈ પટેલ રાજપુર. ધનુર્માસની સેવા રાજ સજની ઘનશ્યામભાઈ, પછી મનુભાઈ પટેલ, ચિરાગભાઈ પટેલ, દિનેશભાઈ પટેલ કરજીસણ, વિષ્ણુભાઈ બેચરભાઈ, વિમલભાઈ પ્રહલાદભાઈ. આજે પ્રકાશભાઈ શું નામ આપ્યું તો હું મોબાઈલ ઉપર પડ્યો રહ્યો. નલિની બેન તરફથી આજે ધનુર્માસનો થાળ છે. તો વાલા ભક્તજનો, આ રીતે ધનુર્માસમાં 1 મહિના સુધીમાં જેને જેને ઠાકોરજીના થાળ અર્થે કે કોઈ પણ નાની મોટી જેને સેવા કરી હોય
એ બધા જ ભાઈઓ બહેનોને એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવી લઈએ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે તમારો થાળ સ્વીકારી તમારા ઉપર ભગવાન ખૂબ રાજી થાય અને ભગવાન તમને સર્વ પ્રકારે ખૂબ સુખિયા બનાવે એવી આજે સૌ કોઈ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. મકર સંક્રાંતિના દિવસે કુમારની સેવા. વાલા ભક્તજનો, 1 મહિના સુધી એ બંને ભાઈ હિન્દી વાસી છે. દિલ્હી રહો છો કે પંજાબમાં મને ખ્યાલ નથી, દિલ્હીમાં જ લગભગ રહે છે, પણ 1 મહિના સુધી દિલ્હી આવ્યા. વિચાર તો કરો, 1 મહિના સુધી દિલ્હી ધૂનમાં આવ્યા. અને હમણાં તો જ્યારથી ઓલી ભાગવતની કથા ચાલુ કરી ને ત્યારથી દરરોજ સાંજે કથામાં આવે. દરરોજ સાંજે ગમે એવી કડકડતી દંડી હોય, ગમે તે હોય, દરરોજ સાંજે આરતી વખતે કથામાં આવી જાય છે ભાઈ. તો મેં કીધું તમે તો હિન્દી, અમે તો ગુજરાતીમાં કથા કરીએ છીએ, પણ સ્વામી અમે ગુજરાતી બોલી નથી શકતા પણ સમજી શકીએ છીએ. તો આટલી કથા સાંભળ્યા પછી તો હવે સ્વામી બધું જ સમજી જાય છે. બોલો, અમે સારી રીતે કથા સમજી શકીએ છીએ, તમે શું કહો છો એ બધું જ. તે દરરોજ સાંજે આવે છે. તો વાલા ભક્તજનો, હવે વિશેષ બીજું તો કાંઈ કહેવું નથી, પણ 2-3 આજે પ્રવચનો લઈ લઈએ. આજે અમારે રાજુભાઈના દીકરા પાર્થભાઈ આવ્યા છે. વાલા ભક્તજનો, આપણે સૌ કોઈ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ગઈ સાલ રોશની અને પાર્થભાઈના લગ્ન કરવાના હતા, પણ કોરોનાને કારણે બંધ રાખવામાં આવ્યો. હવે પાછા 4થા મહિનામાં કાંઈક લગ્ન થવાના છે. આપણે સૌ કોઈ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. તમારા ગ્રસ્ત માટે આ લગ્ન એટલે એક જિંદગીનો એક તમારે સુંદર મજાનો અવસર હોય છે અને તમને હોશ પણ હોય. એમાંય ભગવાને સુખી બનાવ્યા છે એટલે આપણે સમજી શકીએ કે રાજુભાઈ અને પુષ્પાબેન એમને કેટલો બધો આનંદ હોય કે અમારા પરિવાર માટે દીકરી અને દીકરાના લગ્ન આવતા હોય. તો ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે નિર્વિઘ્નપણે એમને જે ધાર્યા હોય એના કરતાં પણ સવાયા બહુ સરસ રીતે બંનેના લગ્ન પૂરા થઈ જાય એવી ભગવાનના ચરણોમાં હું પ્રાર્થના કરું છું. તો પાર્થભાઈ આવો અહીંયા. સરસ, તારે દીકરો બહુ ડાયો છે. મને ખ્યાલ નહોતી, તો મેં કાલ પરમ મેં કીધું તમે સીએ કરેલું છે કે સ્વામી? આ મંદિરનું એકાઉન્ટ હું સંભાળું છું. બહુ મોટી સેવા કરે છે. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવો પાર્થભાઈને. જય સ્વામિનારાયણ. આપણે આઈ થિંક છેલ્લા જે વર્ષોથી NNDYમાં બધું કેમ્પમાં ગયેલા છે, કિડ સભા કરેલી છે, એમાં બહુ શીખવાડ્યું છે. પણ આઈ થિંક વન થિંગ જે માઇન્ડમાં રહ્યું છે ને, એ NNDY એમનો મોટો છે, બી હ્યુમન ફર્સ્ટ ધેન રિલિજિયસ. સો એમાં એક સજેશન આપું બધાને. સો એકચ્યુઅલી 2020માં it's a lot of bad things happened, right? The coronavirusના લીધે a lot of people have lost jobs, they're homeless, they're hungry. So actually જ્યારે CARES Act pass કરી, right, government last year, બધાને ખબર હશે જ્યારે PPP loan and unemployment benefits જે બધું પાસ કર્યું, એમાં they also passed extra $300 charitable donation tax deduction. So typically આમાં કેવું હોય, જેને ટેક્સની થોડી ખબર હોય, તમે મંદિરમાં ડોનેટ કરો, ગમે તે ચેરિટીમાં તમે ડોનેટ કરો, તો એમાં તમે આઇટમાઇઝ કરતા હોય ને ટેક્સીસ, then you can take deduction. But most people take standard deduction. એટલે આ બધા ડોનેશન તમે usually deduct ના કરી શકો. But this year government passed a law, so you can take up to $300 deduction even if you do standard deduction. So everyone can take extra $300 tax deduction. આનો purpose એ હતો કે suffering આ વર્ષે બહુ બધું થયું છે, so people donate, help people out. So આ બધાને સજેશન આપું. એકચ્યુઅલી આ બધું 2020માં તમે ડોનેટ કર્યું હોય તો લઈ શકો, બટ યુઝ્યુઅલી બધાએ મંદિરમાં ડોનેટ કર્યું હોય અને તમે સ્ટેન્ડર્ડ ડિડક્શન લેવાના હોય, then you can take this extra $300 tax deduction. So let's say already થઈ ગયું, તમે સેવિંગ ઓલરેડી કરી દીધું, right, $300. So my suggestion is આ વર્ષે donate to different charity. One that can help out, homeless, hungry, anyone that's in need. There's so many good
charities out there. ઇન્ડિયામાં એ ડોનેટ તમે કરી શકો, રાઈટ? ઇન્ડિયામાં એ બહુ બધું બેડ છે, રાઈટ? સો my suggestion this year, at $300, make sure you talk to your accountant. તમે ક્રેડિટ લઈ શકો, અને then આ વર્ષે savings think of it one type of savings and donate somewhere else so you can help someone else out. જય સ્વામિનારાયણ. જય સોમનાથ. સરસ, તારે ટેક્સ બાબતની એને વાત સમજાવી. તો હવે સમીરભાઈ ગાંડાભાઈ પટેલ. ક્યાં સમીરભાઈ? આપણે ફાર્મસી સોનું એટલે ગુલાબપુરા અહીંયા આવો. અચ્છા, સમીરભાઈ. આ આપણે ફાર્મસી આ ઓળખી ગયો. નામ ઉપરથી ખ્યાલ ન હોય પણ જોયું એટલે ખ્યાલ આવી ગયો. એ કઈ તમારે ફાર્મસી કઈ આ પાર્ટી કીધું ને કંપની જસ્ટ સે સમથિંગ અબાઉટ COVID-19 and pharmacy vaccine. જય સ્વામિનારાયણ. કે હવે બધા જાણો છો કે હવે કોવિડની વેક્સિન આવી ગઈ છે, પણ રાઇટ નાઉ દે આર ઓફરિંગ ટુ ઓનલી ફોર ધ people who are in healthcare workers and the people who are above 75. So if you want to if you are a health worker and if you want to take a vaccine, then there is a center in Stratford called Rowan Medicine School. So you can just walk in there. They are not advertising as a walk-in, but you can just go there and take a vaccine. There is a line, but still you can get the same day vaccine. They're starting as a phase 1A, so then after they're gonna do above 65, people 65. And there is one center, it's gonna be in a Moorestown Mall. That's gonna be a big center. So you can just follow the rules on a New Jersey government website. So you can go there. There is all that. That's gonna be also walk-in clinic. It's gonna be big center. So people who are doctor and pharmacist, the New Jersey government is encouraging those doctor and pharmacists to go and register to give the vaccination. So, and I also apply in my pharmacy for the vaccine. So if anyone interested, just let me know. I took the first, મેં પહેલો ડોઝ લીધેલો છે વેક્સિનનો last week. So far, no side effect, everything good. Hopefully everyone has the same reaction. બે દિવસ ખાલી દુખે, પણ that's a normal. That's the injection, કોઈ injection. But everything is fine. I took Moderna vaccine. There's બે vaccine છે, the Pfizer and Moderna. But both are very good vaccines. So all are encouraged to take vaccine. Nothing wrong with that. So you have to choose, or they? No, they whatever they have it. Yeah. Mostly they are giving Moderna right now because Pfizer vaccine there is a lot of temperature issue. So any storage condition both strict છે એટલે Moderna is good. It's good, વેક્સિન આપણે અત્યાર સુધી વર્ષોથી લેતા જ આવ્યા છે બધા. ઇન્ડિયામાં પણ બધી પોલિયો અને MMR ને બધી વેક્સિન બધા લે છે. જેમ કે આઈ નો એ લોકોએ વિધિન 1 yearમાં અપ્રૂવ કરી દીધી છે, પણ નાઉ સાયન્સ ઇઝ ગોઈંગ ફાસ્ટ. સો ઇટ ઇઝ અ good vaccination, and both Pfizer is a very well known company. બહુ મોટી કંપની છે એટલે ઇટ્સ નથિંગ રોંગ. બધાએ વેક્સિન લેવી જોઈએ. 60% લોકો વેક્સિન લેશે તો કોરોના will be gone. That's what they are saying. Yeah, બીજો dose after 3 weeks. Anything after 3 weeks. Thank you. Protect for more than 1 year. So it's free, right? Yeah, it's a free. Yeah, it's free. So they still asking your insurance company if you have insurance, but if you don't have insurance, so it's a free. It's a federal funded program. I don't have that information yet. But the advantage of the taking medicine, vaccine, is better than the disadvantage of not taking it. If you don't take it, you are then still going to have problem with the COVID-19. So advantage is much better. Yeah, advantage is
આમાં બીજા લોકોને પણ ફાયદો યુ નો તમે લો તો બીજાને ફાયદો એટલે સ્પ્રેડ ઓછું થઈ જાય નો that's what they trying to do. That's why એ લોકો ઇમરજન્સી ઓથોરાઇઝેશન આપ્યું. સ્ટીલ નોટ અપ્રુવડ હજી છે નહીં વેક્સિન, પણ તો આ ઇમરજન્સી અપ્રુવલ FDA આપ્યું છે. So we should cooperate with the government. Definitely, yeah. Okay, yes, ma'am. સરસ. તારે હવે વેક્સિન આવી ગઈ છે એટલે હવે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે દેશમાં અને વિદેશમાં પણ ધીમે ધીમે, કારણ કે જેમ જેમ બનતી જાય એમ બધા માણસો સુધી પહોંચતી થશે. અત્યારે તો દવાખાનામાં જે કાંઈ કામકાજ કરતા હોય એવા માણસોને હવે તો દેશમાં પણ બધે પહોંચતી ધીમે ધીમે કરવામાં આવી છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે હવે ટૂંક સમયમાં જ કોરોના વાયરસ કાયમને માટે નાબૂદ થઈ જાય, આખું વિશ્વ સુખી બને એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. હે? હા, ઘણું ઓછું. ઇન્ડિયામાં તમે નહીં હોય એવું જ લાગે છે અત્યારે. ચાલો ત્યારે, ગમે તેમ તોય ભારત ભૂમિ છે ભાઈ. ગમે તેમ તો ઈશ્વરો અને સંતોની ભૂમિ છે. ભારત તો ભારત છે. ચાલો તારે હવે ફલક આવ અને જય સ્વામિનારાયણ. During COVID, I learned many new things, and one of them is Janmangal Namavali. Today, I am going to speak Janmangal Namavali. Om Shri Krishnaya Namaha, Om Shri Vasudevaya Namaha, Om Shri Narayanaaya Namaha, Om Shri Prabhavaya Namaha, Om Shri Bhakti Dharmatmajaya Namaha, Om Shri Ajanmane Namaha, Om Shri Krishnaya Namaha, Om Shri Krishnaya Namaha, Shri Narayanaaya Namaha, Om Shri Haraya Namaha, Hari Krishnaya Namaha, Shri Ghanshyamaya Namaha, Om Shri Dharmikaya Namaha, Shri Nandanaaya Namaha, Om Shri Puraradharaya Namaha, Om Shri Shraddhaya Namaha, Om Shri Radha Krishna Devtaya Namaha, Om Shri Marutsapriyaya Namaha, Om Shri Kali Bhairava Dati Vishnaya Namaha, Om Shri Jitendriyaya Namaha, Om Shri Jitaharaya Namaha, Om Shri Tibra Vairagyaya Namaha, Om Shri Astikaya Namaha, Om Shri Yogeshwaraya Namaha, Om Shri Yoga Kala Pravrttaya Namaha, Om Shri Ati Dhairyavate Namaha, Om Shri Gnanine Namaha, Om Shri Paramhamsaya Namaha, Om Shri Tirthakrute Namaha, Om Shri Tatsikachitaya Namaha, Om Shri Shamanidaya Namaha, Om Shri Sadanandaya Namaha, Om Shri Dhyanistaya Namaha, Om Shri Tapapriyaya Namaha, Om Shri Siddheshwaraya Namaha, Swatantrataaya Namaha, Om Shri Brahmvidya Pravartakaya Namaha, Om Shri Pashandochedanpatve Namaha, Om Shri Satsvarupachastitaya Namaha, Om Shri Prashantmurtaya, Om Shri Nirdoshaya Namaha, Om Shri Asurgurvali Mohanaya Namaha, Om Shri Atkaranya Naranaya Namaha, Om Shri Udvavadva Pravartakaya Namaha, Shri Mahavrataya Namaha, Om Sadhu Siddhaya Sadhu Vipra Prapujikaya Namaha, Om Shri Ahinsaya Napastatre Namaha, Om Shri Sakar Brahma Varanaya Namaha, Om Shri Swaminarayana Namaha, Om Shri Swamine Namaha, Om Shri Kaldosh Nivarkaya Namaha, Om Shri Satasastra Vyasanaya Namaha, Om Shri Sadhya Samadhi Sthitikarkaya Namaha, Om Shri Krishna Sthapankaraya Namaha, Om Shri Kaulishaya Namaha, Om Shri Kalitarkaya Namaha, Om Shri Prakash Rupaya Namaha, Om Shri Nirdambaya Namaha, Om Shri Sarvajit Hitavahaya Namaha, Om Shri Bhakti Shamposhkaya Namaha, Om Shri Vagmine Namaha, Om Shri Chaturvalpulpradaya Namaha, Om Shri Nirvansaraya Namaha, Om Shri Bhaktavarmane Namaha, Om Shri Buddhidatre Namaha, Om Shri Atipavanaya Namaha, Om Shri Abuddhihate Namaha, Om Shri Brahmdamdashkaya Namaha, Om Shri Aprajitaya Namaha, Om Shri Asundam Satkitaya Namaha, Om Shri Setsasarti Motionaya Namaha, Om Shri Udaraya Namaha, Om Shri Sajanandaya Namaha, Sadhu Dharma Pravartakaya Namaha, Om Shri Gandarpadarpadadhanaya Namaha, Om Shri Vaishnavakratukarkaya Namaha, Om Shri Panchayatan Shanmanaya Namaha, Om Shri Nashtikrata Poshakaya Namaha, Om Shri Pragalbhaya Namaha, Om Shri Nishpruhaya Namaha, Om Shri Satyapratignaya Namaha, Om Shri Bhaktavatsalaya Namaha, Om Shri Aroshkaya Namaha, Om Shri Dirdarshini Namaha, Om Shri Sarvamideshamaya Namaha, Om Shri Nirahakrutaya Namaha, Om Shri Adrohaya, Om Shri Rujve Namaha, Sarokarkaya Namaha, Om Shri Niyamkaya Namaha, Om Shri Samsitaya Namaha, Om Shri Vinayvate Namaha, Om Shri Guruve Namaha, Om Shri Ajatvairine Namaha, Om Shri Nirlabhaya Namaha, Om Shri Mahapurushaya Namaha, Om Shri Atmadaya Namaha, Om Shri Khanditash Namaha, Om Shri Vasiddhant Bodhakaya Namaha, Om Shri Mananigraha Yoktindaya Namaha, Om Shri Amduta Vimochakaya Namaha, Om Shri Purnakamaya Namaha, Om Shri Satyavadine Namaha, Om Shri Gurugrahine Namaha, Om Shri Gattasmayaya Namaha, Om Shri Sadachar Priyataraya Namaha, Om Shri Punyasharan Kirtanaya Namaha, Om Shri Sarvamangal Sadhana Gavi Chastitaya Namaha, Om Avtarine Shri Swaminarayanaya Namaha. જોરદાર તાલીઓથી વધાવી લઈએ. જબરી મેમરી છે ખરેખર. આપણે 50 વરાને ઊભા કરીએ ને, આપણને આવડતા હોય ને તોય તમે ન બોલી શકો. જોવું છે અત્યારે, અને એને બદલે આવડી નાની દીકરી આ રીતે ફટાફટ બોલે એટલે એને ઘણું બધું કંઠસ્થ છે. હનુમાન ચાલીસા પણ કંઠસ્થ છે. બીજું તો વચનામૃત, કીર્તનો,
ખરેખર એની મમ્મી કે જો બને ને તો મારે સાંખ્યોગી બનાવી દેવી છે. સત્સંગની સેવા કરે કે